दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिल की धड़कन भुलेखा टीवी। तुहाडा मनपसंद भुलेखा टीवी जो भुलेखा नहीं पाता राह पाता है। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात दे नाल हाज़र तुहाडी सेवा विच तुहाडा सेवक। अच्छा मैनूं यह दसो, कोई टाइम मशीन है या मैं साइकिल पर जाना पेगा, क्योंकि मैं 1947 तो कुछ साल पिछे जाना चाहना जोड़ा, या फिर है कि अखा नूट के टापो टाप डड़न मड़न ठा करके मैं 1947 तो पहले पहुँच जा। एक जलसा हो रहा सी ते बाबा जी कायदे आज़म उस जलसे विच फरमा रहे सन कि साडा जदों भी देश आज़ाद होएगा उहदे विच असीं कोशिश करांगे कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिहदे विच इस्तेहसाल ना हो सके। खास तौर पर उच्च हथ तबके का इस्तेहसाल जिहड़ा है, जिहड़ा माड़िया बंदियां ते हुंदा है, वो इस्तेहसाल ना हो सके। तो उस जमाने की गल है कि जदों नेहरू साहब ने ऐलान किया कि असीं आज़ादी तो बाद इत्थे सोशलिज्म नाफज करांगे, तो वड्डी मालकी वाले जिहड़े रकबे ने वो सरकार जिहड़ी है अपनी तहवील विच ले लेगी। असी जागीरदारी जमींदारी सिस्टम खत्म कर देंगे, तो जमीन के जिहड़े टोटे ने उन्होंने निके निके टोटियां विच वंड के किसानां नूं देंगे, तां जे जमीन की पैदावार भी वधे, जरखेज़ी वधे, तो वो जिहड़े बेज़मीन किसान ने उन्हां विच भी खुशहाली आवे। इस ऐलान तो बाद होया की है? होया ये है कि पंजाब दे जिन्ने वड्डे वड्डे जिमीदार सन या सिंध दे जिहड़े वडेरे सन, या ये कि उस जमाने च सूबा सरहद हुंदा सी जिन्हों अजकल असीं KP कहने हैं, उहदे जिहड़े खान सन या फिर है कि जिहड़े नवाब सन इत्थों दे, वो सारे तकरीबन उन्हां दी अक्सरीयत जिहड़ी सी वो सी कांग्रेस दे विच। ते जदों नेहरू साहब ने ऐलान किया कि असीं सोशलिज्म नाफज करांगे, जमीन नूं कौमी मलकियत विच लांगे, जागीरदारी जमींदारी सिस्टम खत्म करांगे, तो होया ये कि जिन्ने फ्यूडल लॉर्ड सन, पंजाब दे वडेरे सन, सिंध दे खान सन, पश्तो इलाकियां दे या बलोची नवाब सन, या बाकी दूसरे जिहड़ी पैरासाइट क्लास सी, वो पिछले बूहे की हौली हौली करके मुस्लिम लीग नूं सिर दे गई। ये पैरासाइट क्लास जिहड़ी है उन्होंने असीं कहने हैं तुफैली क्लास, जिहड़ी आप मेहनत नहीं करती बल्कि दूजियां दी मेहनत ते पलदी है। सिर्फ इस वजह दे नाल कि वो जदी पुश्ती रईस ने। जदी पुश्ती रईस इसलिए ने कि अंग्रेज़ों ने जदों अपने वफादारां नूं ज़मीनां वंडियां 1849 दे विच ज़रई असलाहत के तहत, तो वो सारियां ज़मीनां जिहड़ियां सन उहदे वड्डे वड्डे टोटे जिहड़े सन अपने वफादारां नूं वंड दित्तियां, तो हुण वो लोग अपने आप नूं जदी पुश्ती रईस कहंदे ने। तो वो लोग 19वीं सदी की आखिरी दिहाई तो लैके हुण ताईं पाकिस्तान दीयां मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी शामिल ने। इस गल का इदराक बाबा जी कैदे आज़म नूं भी सी, इसलिए कि जदों वो पाकिस्तान उपड़े तो उन्हां दी स्टेटमेंट सी, अफसोस कि मेरी जेब विच खोटे सिक्के ने। ये गल इसलिए चेते आ गई कि तुसीं यह जिहड़ा हड़ पीड़ अजकल चल रहा है, सैलाब दे विच साडा 80% जिहड़ा है रकबा वो ज़ेरे आब आ गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, तो ये जिहड़ा लाइफ स्टॉक है वो लखां दे हिसाब नाल 10 लाख तो वध कहंदे ने कि वो तबाह हो गया है। घर जिहड़े ने वो लखां की तादाद विच घर जिहड़े ने वो पानी पारू बर्बाद हो गए। हालांकि कसूर इहदे विच वो G20 का है, उन्हां वड्डे मुल्कां दा है जिहड़े कि कार्बन के अखराज नूं वध तो वध जिहड़ा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का उस कार्बन के अखराज विच सिर्फ 1% हिस्सा है, बल्कि उस तो भी घट हिस्सा है। हुण जिहड़ी ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन साडे सामने आंदी है, उहदे पारों
ਜੋ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਗੜਾ ਸਲਾਬ, ਫਿਰ ਆਇਆ 98 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਹੱਥ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 26 ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਹੱਥ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੱਕ ਲੱਕ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਖਾਇਆ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਿਵਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਤੇ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਡੈਂਗੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵਬਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਫੈਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖੈਮੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ,
ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਐਡਾ ਬੇਕੀਮਤ, ਐਡਾ ਬੇਤੌਕੀਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤੌਕੀਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਿੱਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠਾ ਵਹਿ ਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਖੜੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਫੁੱਟ ਖੜੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਤਾਈਂ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਿਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ।